ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 वाने महिमा वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्य पन, तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में. इस समय प्रार्थना का है. जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं. सुनिश्चित करें कि आप प्रार्थना की मुद्रा में है, जहां पर अपने हाथ उठाए हुए हैं, आंखें बंद है और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं.
और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी प्रशंसा करिए। ओम क्राली क्रेले बोश आंग देगे इधर के दर बदांग लो सहा ले ब्रांग लो खी से क्रेले के इधर के दर बदांग लो इधर के सीतरा ले ब्रोंदरे बोश आंग लेगे इधर के दर बदांग बोश इंक्रेले के इधर लमांग लो इधर के सीतरा ले ब्रोंदरे के जींद लांग लो शहांद ले के सीतरा ले ही जाब्रो 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 को इधर के सीत ले के दर बदा लहा लहा लहांद लेगे इधर लहांद रू ग्रूज आंग लेगे इधर के दर बदांग लो इंदरे के तरह मांगरो 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 लो दरे के सी तरह लेगे जहारू रा लेगे द मांगरो मांगरो मांगरे मरंग लो दरे क्री जरा ला मांग लो दरे के सी तरह मेंग्रो लो गो सारा ला किंग लो लेगे दरे के दर बदांग लो दरे के सी लेगे दरांद लांग रांदरा ओ रे ग्रे जे ग्रे ले ग्रे जाको लो गो जी दरा ला बा रे के गोश आखरी दे लेगे दला मांग दो दरे के सी तरह मेंग्रा ला आंग्रो ओली ग्रे जका लो को शांद लेगे जरा ला बा le gredo boshandala le gendo fuza akire le boshenk le bondara muzakrele melanglos andele gendele ke derbadang londara ba maroza ronda roza ronda ronzo rondele kadira landala rogosh angri zangri zangri zagri zagri dere geza la crodoro lo boza angri dere le boshandala ba rabronda rabanglo dondele broze 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 handele ke derbada la 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 rondara ba min groze krele ke dere ke derbadang Drege sa legre 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 bank londre ke zindara legosh angli ke derbadang londre ke zindare ke derbadangla mombra alibro losh er ler leg dondri ke zindara liga alo krolozaha ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। सारे राजाओं के ऊपर, सारे प्रभुओं के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर है परमेश्वर आप। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप विश्व के रचयिता है परमेश्वर, आपने हमें बनाया है परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं हमारे आज की प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर। हम कह रहे हैं, हम विशेष प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में शांति के लिए। भजन संहिता उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। विशेषकर प्रार्थना कीजिए अपने शहर, अपनी गली, अपने देश के लिए। घोषणा कीजिए कि शैतान की कोई भी चाल लोगों को सुसमाचार से दूर नहीं कर सकती। प्रार्थना कीजिए अपने आत्माएं जीतने की योजनाओं के लिए। इस महीने में घोषणा कीजिए कि बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं इस महीने में। हालेलुया। लेट्स प्रे। ब्रो शांक्रेलेगे दारालामांक लोंदरी के सी तरह इंग्रोलो ब्रोलोंदरे के सीधे लगे इधर के दरबदांग लोंदरे के सीधे लगे दरांगरा मांग लोंदरे के इस आंगलोस इधरो मुक्तो ग्रोलोजोंद लगे दरांगला मिंगारो बांगलोस इरल मोंदरे के दरबदांग लोंदरे के सीधरा मेंगाल मांग लोंदरे के दांद दांद लांदरा लोग्रदांद लिगे दरबदांग लोंदरे के सीधे लगे इधर के दरबदा मेंग्रोस मांग लोंदर आंक्रेज हारोकोशहा आंक्रेज हारोकोशहा अंद लगदा ला क्रोसा क्रोंदरे के दर बाक्रोंदरे के सीधे लगे दरबदांग मैं ग्रोस आंगली के दरबदांग लोन सहांद लगे इधर के दरबदा मैं ग्रोस आंगली के दरबदांग लोन दर के सीधे के दरबदांग क्लादोंद आजेग बाबा खोंदर लबदिंदल के दरबदांग के दरबदांग के दरबदांग के बांग लोन दर के सीधे लिंगर दरबदांग लोन दर के सीधे ले इंदला लोन दर के दरबदांग लोन दरबा मंग लोन दर के दरबदिंग के होश आंग हांद लांग खलांद के दरबदांग दरा इन गित बदों के गोन दर के दोन दर के दोन दर के दोन दर के लांद लाबा लिकोश इंगल के दरबदांग क्लोश इंके ए गोश शांत लहा मेम्ब्रा लबांग लोन के के दरबदांग लोन दर है सांग लोन दर के दरबदा मेंग्रा लबोंद हाजिक ले गुदर लमांग लोन ग्रे लोन दर के दरबदा मंगल के दरबदेंग के ले गोन दर के सीधे के दरबदांग लांद 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 ले इंग्रे ले के दर के दरबदांग ला मेंग्रो शेंद ले के दर के दरबदांग लोन दर के सीधरा मेंग्रा हालों दर हांद ले के दर बदोंग ला बेरो लो जेरे ले गोशर लो कोन दर के सीधे ले के दर के दरबदांग लांद लांद ला मिंगोल एज आंग लोन सहांद ले इजीरे ले के आंग लो शहांद ले आंजरी ग्रांद लोन लांद लगे दरा लगे लांद लगे दर के दरबदांग लोन दर के सीधे लांद ला मामा को शहांद लगे दरा रिंगे दो लो ब्रो सईद लगे दर के दरबदांग लोन दरांद ले अजेर ला उजेर लगे दर के दरबदांग लोन दर के सीधे रा लेग्रेंद लगे दरबदांग ला ओ जार ला दरांद लोन सईद लगे दरा लिग्रे लगे दरबदांग ला मिंगोश आंग लगे दरबदांग लांद ला मिंगे जमा कोश आंग लीग जे के को शहांग लेगदा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर।
धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे शहर के लिए, हमारी गलियों के लिए परमेश्वर, हमारे देश के लिए परमेश्वर। क्या परमेश्वर शैतान की सारी गतिविधियों को स्थगित किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। शैतान सुसमाचार को परमेश्वर रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार हमारे देश में, हमारी गलियों में, हमारे शहर में, हर जगह पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में, बिना रुके पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और इस महीने में परमेश्वर आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हजारों लाखों आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर हमारे शहरों में परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का बिंदु है खोए हुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 3 और 4 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 वचन कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रार्थना कीजिए कि उनके हृदयों में संसार अंधकार दूर हो रहा है और उनके उद्धार के लिए सुसमाचार का प्रकाश चमके उनके हृदयों में, यीशु के नाम में। चलिए प्रार्थना करते हैं उन खोए हुए के लिए। रिप्रोस अंक दे रे वो तरगलांदला माजो के ले वो शहा माजो के ले वो अंक ली गेस अंक लो दरामा लेबोन दरामांग लो बोन दे बोदोंग ले वो अंक दी रे वो हांद ले गदा ले दांद ले गांद ले दांद ले गांद ले तेरे बदांग लो तेरे के सीधे ले तेरे बदा ले ब्रो तेरे के तेरे बदोंग लांद ले तेरे बदांग लो शहीद ले गे दरांद लांदला ले गई सहांदला ले ग्रीस अप दगी बोलो कुजी बोल अंक दी ले गे दलांद लोकला ले अदुंक ले गे दरामांग देर बदोंकला मेंग्रो लोजीदला मेंग्रो बोजीदला मेंग्रो बोजीदला मांग लो सहांदले मेंग्रा लबांद ले गे तेरे बदांग क्रॉस इंक ले गे दलांद लो सहा ई गोजीबा क्रोलोंद अलिंक दे बोंद अजिंक ले गे अंक लो सहा ले ग्रे le bosh ala kid le bonda na kadara mango londa raba men gross zaravangre la zavangre 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 babo kosha Ingrele bondera la manco londere che zidara orinda la conda izamro lo gosh in the legend azikro losh in the legenda la manco lo sehindala mingra la badondere mazogola azile le kenda la cosa andele membra la mangre le bondere bro zebro lo bondera mangra la ingro lo bro la hira bo shandele gedera che dara badankala menza kaluga saha lo gosh ekik korosh ank legendala Lengra la mandeli giz anche le bondaraba mezogolo lo bozogolo bondara candele gedere mango londaraba le ges angri le gosha andala angri le gesha handala angra house ke la bondara ke dir gosha andele gedaraba oh hallelujah ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन खोए हुए के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, अपने अंधकार से बाहर निकल रहे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज ही परमेश्वर, हाँ परमेश्वर प्रकाश में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। और अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन। कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Ripros anche lege daramanco lo saha. Mengro lo bondere che zida lege dara che daramanco londere che zidara. Mengro londere che dira manco londere che zida lege dara che daramanco londere che zidara. Alengo londere hand lege dara. Piru grondere he dere ge dala hand la hand la. Link londere ge dere ge londere ge londere hand la. Link londere ge londere ge dere ge land la hand la. Link londere ge dere ge londere gand la hand la. He robosha. He robosh angre di lege dala. Lebra bonderi grande lege anche lege dara la mangronda handala
Mangronda handle geder andle geder andla. Magronda landle geder gedand londra. Mangronda andle geder andla. Mangronda igedand londra andland londra. Mengrazaba, 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 mengrazaba crosha handle ged. Mandro londre gedand gand land lanko londra. La conda la conda la conda la conda land land la. La conda la conda la conda la conda land land la. La conda la conda la conda land land la. La conda la conda la conda la conda land 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 la. Oh zabako shehenda la ba. Congrele geder geder badankala. Mingro 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 bahando logo shahandale. Ingrele wo shahandala ha. Oh hallelujah. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे पड़ोसी दोस्तों रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आज यीशु समाचारों तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर यीशु प्रभु उनका जीवन का उद्धार करता स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, उन तक उद्धार पहुंचाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 la. Hey, la 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 la. महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 la. Hey, la 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 3 जुलाई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अंतिम तुरही। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 52 से, जो कहता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, अंतिम तुरही क्या है?
क्या यह प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखित 7 तुरहियों के बाद फूकी जाएगी? नहीं, यह एक अलग तुरही है और इसे समझने के लिए संदर्भगत विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के अध्ययन में पिछली कुछ आयतों को पढ़ते हैं, तब आप पौलुस की बातचीत में द्वंद्व की नियमितता पर ध्यान देंगे। कई वचनों में उसने आत्मिक और शारीरिक अर्थात स्वर्गीय और पार्थिव के विषय में लिखा। उसने पदबंध प्रथम और अंतिम और फिर पहला और दूसरा का भी इस्तेमाल किया। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 45 से लेकर 47 तक। इस संदर्भ में जब पौलुस ने शब्द अंतिम का इस्तेमाल किया, तब उसका अर्थ था दूसरा। इसलिए यदि हम अपने आरंभिक वचन को समान संकेत से पढ़ें तो यह इस तरह से होगा, और यह क्षण भर में पलक मारते ही दूसरी तुरही फूंकते ही होगा। इसका अर्थ है कि 2 तुरहियां हैं, ना कि एक तुरही, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। इस वचन का एम्प्लीफाइड अनुवाद इस बात की पुष्टि करता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकने की आवाज पर होगा, क्योंकि एक तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। बहुत से लोग इससे चूक गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह समान तुरही के विषय में बात कर रहा था। यह महत्वपूर्ण क्यों है? पुराने नियम में बाइबल हमें 2 महत्वपूर्ण तुरहियों के विषय में बताती है। पहली तुरही फूंकी गई जब परमेश्वर प्रकट हुआ, और दूसरी तुरही लोगों को इकट्ठा करने के लिए फूंकी गई। पहली तुरही परमेश्वर की महिमा के प्रत्यक्षीकरण के लिए थी, जबकि दूसरी तुरही मंडली को इकट्ठा करने के लिए थी। जब रैप्चर में पहली तुरही फूंकी जाएगी, तब प्रभु यीशु स्वर्ग में से आएगा और मसीह में मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। दूसरी और अंतिम तुरही हम सबको इकट्ठा करेगी जो कि जीवित और बचे हुए हैं। जब यह फूंकी जाएगी तब हम बदल जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वामी के शीघ्र आगमन की तैयारी करो। महानतम विश्व बेदारी के लिए तैयार हो जाओ, ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सके और अंतिम तुरही फूंकी जाने पर हवा में प्रभु से मिलने के लिए उन्हें तैयार कर सके। कल्पना कीजिए कि यह कितनी महामयी सभा होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद दैवीय योग्यता और गति के लिए जिसे आपने अपने बच्चों को अति उदारता से प्रदान किया है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए और विश्व भर में बहुतों को उद्धार में लाने के लिए आज हम आपके प्रकाश में चलते हैं। पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदय में सबसे अधिक आपके राज्य के राज और शासन की खोज करते हुए प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 19 वचन 16 से लेकर 18 और योएल अध्याय 2 वचन 15 से लेकर 16 और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 से लेकर 17। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 16 से लेकर 40 और अय्यूब अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 11 से लेकर 21 और यशाया अध्याय 22। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल। ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब
उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजैक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી લવ છું પ્રભુ તુझे સાચે લવ છું પ્રભુ તુझे સાચે લવ છું તુझे સાચે લવ છું તુझे સાચે લવ છું તમારા હાથ ઉઠાવીને કહો તે કેટલો મહાન છે, કેટલો અદ્ભુત છે.
તેની સ્તુતિ કરો તમારા હાથ ઉઠાવીને. કહો, પરમેશ્વર તમે મહાન છો, તમે મહાન છો, તમે એકમાત્ર બુદ્ધિમાન પ્રભુ છો. બોલો બોલો, પ્રભુ તમે એકમાત્ર બુદ્ધિમાન પરમેશ્વર છો. આખું વિશ્વ તમારું છે, વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે, અને અમે બધા તમારા હાથની રચના છીએ. ધન્યવાદ અમને પરમેશ્વરની સંતાન બનાવવા માટે. ધન્યવાદ અમને પરમેશ્વરની સંતાન બનાવવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ તમારી દયા માટે, કરુણા માટે, પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા માટે. ધન્યવાદ વચનોના સમજ અને જ્ઞાન માટે. તમે એકમાત્ર બુદ્ધિમાન પ્રભુ છો, તમારા જેવું કોઈ નથી. ધન્યવાદ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખી અને આગળ વધીએ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. હાલેલુયા. હસીને સ્વાગત કરી શકો તમારું પડોશીનું. કહો, સ્વાગત છે, આનંદ થયો તમને જોઈને. ઓકે, તો આપણી સિરીઝ ચાલી રહી છે અને તેનું નામ છે ઉઠો અને ચમકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને અમે તમને કહું કે કેવળ ઉઠવું પૂરતું નથી, ઉઠવાની સાથે ચમકવું પણ જરૂરી છે. અને જ્યારે પરમેશ્વર કહે છે કે ઉઠો, તો ઉઠવું સંભવ છે. પરમેશ્વરે આપણા ઉઠવા માટે જે કંઈ કરવું જોઈએ તે કરી દીધું. તમને બાઇબલ યાદ હોય કે કેવી રીતે 4 લોકો એક વ્યક્તિને પોતાના ખભા ઉપર લઈને આવ્યા જે લકવાથી પીડિત હતો, અને એ ઈસુ ખ્રિસ્તના ઘરમાં અંદર ઘૂસવા માટે મુશ્કેલી થઈ રહી હતી. તો તેઓએ ઉપરથી છાપરું ખોલ્યું અને નીચે ઉતાર્યો, અને ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે ઉઠ અને તારો બિછાનો લઈને જા. થેન્ક ગોડ એક વ્યક્તિએ કોઈ બહાના ના બનાયા. કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્ત તો ઘણા વર્ષોથી લકવો મારેલો છે, મને તમે કેવી રીતે કહી શકો છો ઉઠ? કેમ કે પરમેશ્વર જ્યારે કહે છે ઉઠો, એનો અર્થ છે કે તમે ઉઠી શકો છો. કોઈ પણ દિવસે બહાના ના બનાવો કે ઓ આ કર્જામાંથી હું કદી બહાર નીકળી શકીશ પણ નહીં, આ મુશ્કેલીમાંથી હું નીકળી પણ શકીશ કે નહીં. જો પરમેશ્વર કહે છે કે ઉઠ, એનો અર્થ છે કે તમે ઉઠી શકો. આ જ વાર્તા આપણે પ્રેરિતોના કૃત્યોના પુસ્તકોમાં પણ પઢીએ છીએ. અને યોહાન મંદિરના દરવાજા સામે, મંદિરની સામે તેઓ જાય છે. ત્યાં 40 વર્ષનો એક વ્યક્તિ બેઠો હતો જે માના ગર્ભથી લંગડો હતો. માના ગર્ભથી લંગડો હતો, અને પિત્તરે તેને કહ્યું ઊભો થા અને ચાલ. અને એ વ્યક્તિએ શું કર્યું? ઉઠ્યો અને ચાલવા લાગ્યો. તો એવું ના કહો કે પરમેશ્વરે કહ્યું છે કે ઉઠવા માટે હું ઉઠી નથી શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે પરમેશ્વરના સંતાન છો, અને ઉઠવા માટે જે કંઈ જોઈએ છે એ તમારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, ઉઠવા માટે જે કંઈ જોઈએ છે એ મારી અંદર છે. ઉઠવા માટે જે કંઈ જોઈએ છે એ મારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો તમે એ કરો છો જે પરમેશ્વર તમને કરવા માટે કહે છે. તમે નથી કહેતા કે ઓ મારાથી નહીં થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે જો પતિ ને પત્ની છો, ચર્ચમાં એક સાથે બેસી જાઓ, નહીં તો તલાક ક્યારે થઈ જશે ખ્યાલ પણ નહીં આવે. તમને એવું લાગી શકે છે ઓ જ્યાં મારું મન થાય ત્યાં હું બેસું. ઓકે, થોડા દિવસો આપો. હવે થોડા દિવસ દૂર બેસવાનું શરૂ કર્યું છે, પછી તલાક પણ થઈ જશે જ્યાં સુધી તમે લીડર નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે ને? જ્યાં સુધી તમે લીડરશિપ કરી રહ્યા છો, તમે સાથે આવો છો, તો તમે એ કરો જે પરમેશ્વર તમને કરવા માટે કહી રહ્યો છે. કદી પણ વચનના વિરોધમાં ન જાઓ. વચન જે આપણને કહે છે તેને કરવાની યોગ્યતા આપણી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું પરમેશ્વરની સંતાન છું, અને હું પરમેશ્વરના વચન કરું છું. મેં સંતાન હું કરું છું. કયું? પુરુષના. આજે કરતી એવું કેમ બોલવાયા? હું કરતા હું બોલું છું ત્યારે મહિલાઓ પણ બોલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બીજી વસ્તુ, એવા વ્યક્તિ બનો જેને શીખવી શકાય છે. કેમ કે એવા સમયો હશે તમને એ ખબર નહીં હોય જે તમને ખબર હોવી જોઈએ, તો કોઈ તમને શીખવશે. પણ તમે એ જ વ્યક્તિને શીખવી શકો છો જે શીખવા ઈચ્છે છે. પરમેશ્વરે આપણને પવિત્ર આત્મા આપ્યો છે આપણા શિક્ષકના રૂપમાં, આપણે વસ્તુઓ શીખવવા માટે. કેમ કે એને ખબર છે કે જ્યારે આપણે પેદા થયા હતા ત્યારે આપણે શરીરના સંતાન હતા. હવે કોની સંતાન બની ગયા? પરમેશ્વરની સંતાન. તો આપણે પરમેશ્વરની વસ્તુઓ કરવા શીખવું પડશે.
તો એવું તમે એવું ના કરો કે તમને શીખવવામાં આવે અને તમે ન શીખો. હંમેશા પોતાને એક વ્યક્તિની જેમ તૈયાર કરો જેને શીખવી શકાય છે, જેને શીખવી શકાય છે અને તેને આગળ વધારી શકાય છે. જેને ન શીખવી શકાય તેને આગળ પણ ન વધારી શકાય. તમે પોતાને પ્રશિક્ષિત કરો કે તમે આ વસ્તુઓને શીખ. તેવું ન કહો કે આ પરમેશ્વરની વસ્તુઓ મારાથી નહીં થાય. ઇટ્સ ઓકે. પહેલા દિવસે જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં ગયા હતા, આપણને ભણવાનું કંઈ સમજમાં નહોતું આવ્યું, તો પણ આપણે ગયા હતા. નહીં? કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? કેટલા બાળકો છે? કેટલાના બાળકો શરમાઈ કેમ રહ્યા છો? હાથ ઉઠાવી શકો છો. જ્યારે તમે બાળકે પહેલા દિવસે કહ્યું હતું આ ઈ શું તમને સમજમાં આવ્યું હતું? પણ પછી તમને સમજમાં આવ્યું હતું કે આ પ્રકારના નો અર્થ છે કે દૂધ, આ પ્રકારના નો અર્થ છે કે ભોજન. ધીરે ધીરે તમને સમજમાં આવી જશે. જો તમે એ શીખી શકો છો તો પરમેશ્વરની બાબતો પણ શીખી શકો છો, કેમ કે તમે પરમેશ્વરની સંતાન છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું પરમેશ્વરની બાબતો શીખી શકું છું. તો હોઈ શકે તમને આ બાબતો નવી લાગે. ઘણી વાર લોકો ચર્ચમાં આવે છે કે પાછળ તમે જે શીખો છો ઘણું નવું લાગે છે, કેમ કે હવે પહેલા તમે શરીરના સંતાન હતા, હવે તમે પરમેશ્વરના સંતાન છો. આ વસ્તુ નવી લાગશે, થોડી આડી અવળી લાગશે, થોડી મુશ્કેલ પણ લાગશે. આ એના જેવું છે કે તમે હમણાં ચાઇના જતા રહો, તમને ચાઇનીઝ કેવી લાગશે? થોડી, હું કહું છું, તમે કેરલા, તમિલનાડુ જતા રહો, ત્યાં જતા રહો, એ પણ ભાષા તમને થોડી અજીબ લાગશે. પણ એનો અર્થ એ નથી કે તે અજીબ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ ભાષા જે આપણને અજીબ લાગે છે, શું એ અજીબ છે? હલો, રહ્યો છું. ભાષા તમને નથી આવડતી, તમને કેવી લાગે છે? કેવી લાગે છે? કેવી લાગે છે? પણ શું એ અજીબ છે? તો હોઈ શકે છે કે પરમેશ્વરની બાબતો શરૂઆતમાં તમને થોડી અજીબ લાગે, થોડી અલગ લાગે, પણ એ બધી ખરી છે. કેવળ તમને અજીબ લાગે છે તો પણ એ અજીબ નથી. પણ તમે તમારું મન બનાવો છો કે હું આ બધી વસ્તુઓને શીખી શકું છું. જ્યારે તમે અન્ય ભાષાઓ બોલી રહ્યા છો તો પહેલી વાર તમને એવું લાગે કે આ શું થઈ રહ્યું છે, પછી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ લોકો કરી શકે છે તો હું પણ કરી શકું છું. જ્યારે આરાધના ચાલી રહી છે, બધા હાથ ઉઠાવીને આંખો બંધ કરીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, તમને ખ્યાલ નથી, કેમ કે ઘણી વાર જ્યાંથી લોકો આવી રહ્યા છે તેમની માટે આરાધનો અર્થ શું છે? કંઈ બોલી નથી રહ્યા, બસ ઊભા છે, તાળીઓ વગાડી રહ્યા છે, કાન ખંજવાળી લીધા. તમને એવું લાગે છે કે બાજુમાં જે ઊભો રહીને હાથ ઉઠાવી રહ્યો છે એ ગઈ રહ્યો છે, તમને અજીબ લાગી શકે છે. પણ તમે શું કરી રહ્યા છો? તેમાં તે કામોને કરો છો. તો જો તમે પરમેશ્વરની સંતાન છો, પડોશીને કહો, હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ પણ નથી અને હું પરમેશ્વરની બાબતો શીખી શકું છું. તો ભાગશો તો નહીં. આત્માઓ તમને જીતતા નથી આવડતું, ઓકે, અજીબ લાગી શકે છે, પણ કરો. તમે નવા નવા આવ્યા છો, અમે તમને કહીએ દશાંશ આપો, તમને લાગશે કે આ તો ઘણું અજીબ છે, કોઈ વાંધો નહીં, તો શું, તમે આપો. અમે તમને કહીએ ચર્ચમાં ટાઈમ પર આવો, તમને લાગશે થોડું અજીબ છે, તમે કહેશો અમારે ત્યાં તો પ્રસાદના સમયે જતા હતા, કેમ કે લોકો ધર્મથી આવ્યા છે ને ધર્મમાં તેઓ ક્યાં જતા? જ્યારે પ્રસાદ આવે છે ત્યારે જાઓ, બાકી જે પ્રવચન ચાલુ હોય ચાલો, તો આપણે તો પ્રસાદના સમય જઈશું. પણ આ ચર્ચ છે, આ ચર્ચ છે. તો તમે શું કરો છો? આ વસ્તુઓને શીખો છો. તમે ચર્ચમાં આવ્યા પહેલા અહીંયા પ્રવચન ચાલુ, તમે ફોન પર તમારું પોતાનું પ્રવચન કરી રહ્યા છો. હવે અહીંયા ચર્ચમાં આવ્યા, અક્ષરે તમને ગુસ્તા શું કહી દીધું? ફોન બંધ. આ શું છે? આ તો અજીબ છે. કોઈ વાંધો નહીં, અજીબ લાગી શકે છે પણ ખોટું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો અજીબ લાગી શકે છે પણ ખોટું નથી. તો તમે શું કરો છો? આ વસ્તુઓને શીખો છો, કેમ કે તમે કોણ છો? પરમેશ્વરની સંતાન. તો હંમેશા પોતાને તૈયાર કરો એ વ્યક્તિના રૂપમાં જેને શીખવી શકાય છે. હવે આ તમે શીખવી રહ્યા છે કે તમે મોબાઈલ ફોન બંધ કરો, પડોશી સાથે વાતો ના કરો. આ અમે તમારી સાથે લડી નથી રહ્યા, તમને શીખવી રહ્યા છે. તો આ શિખામણને દુશ્મની ના બનાવી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પડોશીને કહો શિખામણને દુશ્મની ન બનાવી લો, કેમ કે એ જ વ્યક્તિ શિખામણને દુશ્મની બનાવે છે જે મૂર્ખ હોય છે. બાઇબલ કહે છે કે મૂર્ખને શિક્ષા ન આપ, કેમ કે એ તારો શત્રુ બની જશે. ક્યારે પણ એ વ્યક્તિ ન બનો કે અમે તમને શીખવીએ તમે અમારા શત્રુ બની જાઓ. પછી તમે શેમાં જતા રહ્યા? મૂર્ખતાની શ્રેણીમાં.
કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે મૂર્ખને ન શિખામણ આપ, કેમ કે એ તારો શત્રુ બની જશે. કેમ કે જો અમે તમને શીખવ્યા, અમને તમને ઠપકો આપ્યો અને તમને એવું લાગ્યું કે અમે તમારા શત્રુ છે, તમે પોતાને શું બતાવી દીધા કે હું મૂર્ખ છું. કેમ કે એ કેવળ મૂર્ખ છે જેને ઠપકો આપવો પણ તને ખોટું લાગે. બાઇબલ કહે છે કે બુદ્ધિમાનને ઠપકો આપ, તે વધુ સમજ પ્રાપ્ત કરશે, અને મૂર્ખને ઠપકો આપ, એ તને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે પણ સંસારમાં બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ. તમને મૂર્ખ વ્યક્તિ મળે તો એને ઠપકો ન આપો, તેની સાથે પ્રેમથી વાત કરો. ઘરમાં પણ હોય છે ને, સમજદાર હોય છે, મમ્મી એને ઠપકો આપે છે અને મૂર્ખને પંપાડે છે, માં બુદ્ધિમાન છે. દુનિયામાં પણ શું થઈ જાઓ, બુદ્ધિમાન મૂર્ખને ઠપકો આપીને કશું નહીં થાય. તમને જો જાણવું છે કે મૂર્ખ કોણ છે, સમજદાર કોણ છે, એક વ્યક્તિને ઠપકો આપો. જો એ તમારો દુશ્મન બની જાય તો સમજી જાઓ કે આ મૂર્ખ છે, આગલી વખત તેને ઠપકો આપવાનો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવી રહ્યો તમને? હેલો. શું અહીંયા છો તમે? પડોશીને કહો, ઉઠો અને ચમકો, ઉઠો અને ચમકો, ઉઠો અને ચમકો. પાક્કું? તો તમારે શું કરવાનું છે? ઉઠવાનું શીખવાનું છે. હોઈ શકે જ્યાંથી તમે આવ્યા હતા કે હવે બસ એકવાર ઘૂસી ગયા તો ત્યાંથી બહાર નહીં નીકળી શકીએ, પણ તમે શું શીખી રહ્યા છે? ઉઠ. કેમ કે બાઇબલ શું કહે છે? ઉઠો અને ચમકો. અને પરમેશ્વર શું કહી રહ્યો છે? ઉઠો અને ચમકો. જેમ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ વ્યક્તિને શું કહ્યું જે સૂઈ રહ્યો હતો? ઉઠ. પિત્તરે એ વ્યક્તિને શું કહ્યું જે 40 વર્ષથી લંગડો હતો? ઉઠો. થેન્ક ગોડ, તેઓ બુદ્ધિમાન હતા અને શું કર્યું? ઉઠ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે પણ જ્યારે અમે તમને કહીએ કે તમે મોટા કામ કરો, તમે કહો છો હા હું કરી શકું છું. તમે નથી કહેતા કે ઓ પાછળ અમારાથી નહીં થાય. નહીં. જો એ લંગડો વ્યક્તિ ચાલી શકે છે, એ લકવાવાળો વ્યક્તિ ઉઠી શકે છે, તો તમે કેમ નથી ઊભા થઈ શકતા? અને તેઓ તો પરમેશ્વરના સંતાન પણ નહોતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યાદ છે તમને? આપણને નથી ખબર, પણ હું ને તમે શું છે? સર્ટિફાઈડ પરમેશ્વરના સંતાન. આપણે નવા જન્મ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહું સત્યાપિત, છાપ લાગેલો પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું પરમેશ્વરનું વચન કરવાનું શીખું છું. અને તમે શું કરો છો? દરેક લેવલ પર શીખો છો. કેમ કે એક લેવલ પર જે તમને ખ્યાલ છે, બીજા લેવલ પર તમને એનાથી વધુ ખબર હોવી જોઈએ. તમે અહીંયા શીખો છો, તમે ત્યાં શીખો છો, તમે અહીંયા શીખો છો, તમે જીવનભર શીખતા રહો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણો સંદેશ. આપણે કહ્યું ઉઠો અને ચમકો. અને ઉઠવા માટે જે કંઈ કરવું હોય એ પરમેશ્વરે કરી દીધું. કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી જે તમને પાછા બેસાડવામાં સક્ષમ હોય. તમે ઉઠવાને યોગ્ય છો. પછી અમને તમે કહ્યું કે ચમકો. અને ચમકવા માટે બે વસ્તુ જરૂરી છે. કેમ કે ઉઠવું પૂરતું નથી. વિચાર કરો, વ્યક્તિ જે ભીખ માંગી રહ્યો હતો પિત્તર અને યોહાન પાસે, અને એ સાજો થઈ ગયો. અને જો સાજા થયા પછી તેને ચમકવું ન આવડ્યું, કેમ કે વિચારોનું જીવન વધુ ખરાબ થઈ જશે. કેમ કે પહેલા ભીખથી કંઈક તો મળતું હતું. પહેલા ભીખથી કંઈક તો મળતું હતું. કેવળ ઉઠવું પૂરતું નથી, ઉઠવા પછી ચમકવું પણ જરૂરી છે. તો જ્યારે તમે ઉઠો છો, તમે ચમકવાનું પણ શીખો છો. અને આ બધી વસ્તુઓ છે જે તમે શીખી શકો છો. જ્યારે જેમ તમે ABCD શીખી શકતા હતા, ક ખ ગ ઘ શીખી શકતા હતા, એવી રીતે આ વસ્તુઓને પણ તમે શીખી શકો છો. કેમ કે આ વસ્તુ પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો ઉઠો અને ચમકો, ઉઠો અને ચમકો. પાક્કું? ઓકે, તો આપણે પાછા જઈએ છીએ બીજો પિત્તર 1 અધ્યાય. અને આપણે કહ્યું કે ચમકવા માટે બે વસ્તુ જોઈએ, જુઓ અને બોલો. પડોશીને કહો જુઓ અને બોલો, જુઓ અને બોલો. અને પાછલી વખત આપણે કંઈક શીખ્યા હતા. અને ચલો આપણે ફરીથી જઈએ છીએ 9મા વચનથી. પણ જેની પાસે એ વાના નથી તે આંધળો છે, તેની દ્રષ્ટિ ટૂંકી છે, અને તે પોતાના આગલા પાપોથી શુદ્ધ થયો હતો તે વાત તે વિસરી ગયો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ કોને લખવામાં આવ્યું છે? આ વચન પરમેશ્વરની સંતાનને લખવામાં આવ્યું છે. એટલે કે પરમેશ્વરની સંતાન હોવા છતાં પણ આંધળું થવું સંભવ છે. તો પરમેશ્વરની સંતાન થવું એ શરૂઆત છે, અંત નથી. આ આશીષોની શરૂઆત છે. જેમ અમે તમે કહ્યું કે જો તમે પરમેશ્વરની સંતાન છો તો પરમેશ્વરની આશીષો કોની માટે છે? પરમેશ્વરની સંતાન માટે. પણ આ શું છે? શરૂઆત. તમને કેવી રીતે ખબર કે આ પરમેશ્વરની સંતાને લખેલું છે? ચલો પહેલું વચન. આપણા દેવ તથા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના ન્યાયપણાથી આપણા સરખો મૂલ્યવાન વિશ્વાસ જેવો પામ્યા છે તેઓ જોગ લખીતંગ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સેવક તથા પ્રેરિત સિમોન પિત્તર. તો આ કોને લખી રહ્યો છે? પરમેશ્વરની સંતાનને. અને આ જ પરમેશ્વરની સંતાન માટે તેને શું લખ્યું 9મા વચનમાં? કેમ કે જેની પાસે આ વાના નથી તે આંધળો છે. એટલે કે પરમેશ્વરની સંતાન માટે આંધળું થવું સંભવ છે. પરમેશ્વરની સંતાન માટે તેની ટૂંકી દ્રષ્ટિ હોવી સંભવ છે.
પરમેશ્વરની સંતાન માટે આ વાતો ભૂલવું સંભવ છે. એ જ કારણ છે તે કહી રહ્યો છે જેનામાં આવવાના નથી તે શું છે? આંધળો છે. એટલા માટે તમે કહે છે તમારા ઉદ્ધારને ડરતા અને થથરાતા હાથો દ્વારા તેને પૂરો કરવા માટે પ્રયત્ન કરો. તમે પરમેશ્વરના સંતાન બની ગયા છો, પરંતુ એ શરૂઆત છે. હવે તમારે પરમેશ્વરની વસ્તુઓ શીખવાની છે. હવે તમારે પરમેશ્વરની વસ્તુઓ પરફેક્ટ થવાનું છે. બોલો, પરફેક્ટ થવાનું છે. તો ઘણીવાર લોકોને પરફેક્શનથી પરેશાની હોય છે. તો એવા વ્યક્તિ ન બની જાઓ જેને પરફેક્શનથી પરેશાની છે. ઓ મારા બોસને જ્યારે જોઉં તારો પરફેક્શન જોઈએ છે. કમ ઓન, પરમેશ્વરને પણ શું જોઈએ છે? પરફેક્શન જોઈએ છે. કેટલા લોકો વાળ કપાવીને આવ્યા? ચલો લેડીઝ સાથે વાત કરું છું. લેડીઝ છે અહીંયા, તમે પુરુષોને પણ હોય છે, આજકાલ વધારે હોય છે, પણ લેડીઝ માટે ચલો વિચાર કરો, તમે મેકઅપ કરાવવા ગયા, એણે એક ગાલ લાલ બનાવી દીધો ને એક ગાલ કાળો બનાવી દીધો. પછી કે બહેન પરફેક્શન તો નથી હોતું, ક્યારેક ક્યારેક તો લાલ કાળું થઈ જાય છે. તમે શાંતિથી આવશો? હા, આઈબ્રો ઘણું સારું હોય છે. તમે આઈબ્રો બનાવવા ગયા, તમે એક કાપી નાખીને એક બરાબર કરી, તમે એ છોકરીને માફ કરવાવાળા નથી. તો વિચાર કરો, તમે નીચેનો દાંત નીકળવા ગયા હતા ડોક્ટર પાસે અને ડોક્ટરે ઉપરવાળો નીકાળી, કહેશે બહેન પરફેક્શન તો નથી, ક્યારેક ક્યારેક ભૂલ થઈ જાય છે. આ વાળો નહીં તો બાજુવાળો નીકળી ગયો. તો એમના જેવા ના બની જાઓ. તો જ્યારે તમારા પાસે પરફેક્શનની ડિમાન્ડ કરવામાં આવે કે તમને ખોટું લાગે, તમને કેમ ખોટું લાગી રહ્યું છે? આપણે બધા પરફેક્શન ડિમાન્ડ કરીએ છીએ. કોણ ઈચ્છે? હમણાં સાડી પહેરી છે બેન, અહીંયા આવશો? તેમણે સારી સાડી પહેરી છે, અહીંયા આવો જેથી બધાને દેખાય. તમને અડકી રહ્યું ને, પતિ છે અહીંયા તમારા. હવે આ સાડી પર ગોટો લાગ્યો છે. હવે આ ગોટો અહીંયાથી અહીંયા આવે, આવી રીતે દેખાય, અહીંયા જાય. શું આ સાડી ખરીદશે? તો કદી પણ પરફેક્શનથી પરેશાન ન થાઓ. ઇનફેક્ટ ધન્યવાદ આપો એ વ્યક્તિનો જે તમારા પાસે પરફેક્શન ડિમાન્ડ કરી રહ્યો છે, કેમ કે તમારી પાસે એ માંગી રહ્યો છે જે તમે કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ? કેમ કે તમે કોણ છો? પરમેશ્વરની સંતાન. તમે પરમેશ્વરની સંતાન છો. કેમ કે પરમેશ્વરની સંતાન માટે આંધળું થવું સંભવ છે. એટલા માટે અમે કહ્યું જુઓ. કેમ અમે કહીએ છીએ કે જુઓ? જો તમે નેચરલી જોઈ શકતા હો તો. કેમ અમે કહી રહ્યા છે? કેમ કે આંધળું થવું સંભવ છે, ટૂંકી દ્રષ્ટિ હોવી સંભવ છે. હવે તમારી ઉપર છે કે તમે આ બાબતોને કરો છો કે નથી કરતા. જો તમે કરશો તો શું થશે? 8મું વચન. હજુ વાતો મેં બતાવી નથી. બતાવી તમને? અમે તો કેવળ જોઈ રહ્યા છે કે એ વાતોથી શું થશે. થશે તો શું થશે અને નહીં હોય તો શું થશે. કેમ કે જો એ સઘળા તમારામાં હોય તથા તેઓની વૃદ્ધિ થાય તો તેઓ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જ્ઞાન વિશે તમને આળસુ તથા નિષ્ફળ થવા દેશે નહીં. તો આ શું છે? અસફળતાના વિરોધમાં એક દંડો. એટલે કે તમે હવે અસફળ નહીં થાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું નહીં થાઓ? અસફળ. આ વસ્તુઓ તમને અસફળ થતા રોકશે. જો આ વસ્તુ તમારામાં, જો એ સઘળા તમારામાં હોય અને તેઓની વૃદ્ધિ થાય, તેઓ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જ્ઞાન વિશે તમને આળસુ તથા નિષ્ફળ થવા દેશે નહીં. એટલે કે પરમેશ્વરની સંતાન માટે આળસુ તથા નિષ્ફળ થવું પણ સંભવ છે. વિચાર કરીને જુઓ, ઘણી બધી પરમેશ્વરની સંતાન છે, નિષ્ફળ છે. તેઓ કોઈ આત્મા નથી જીતી રહ્યા, તેઓ કોઈ પાર્ટનરશિપ નથી કરી રહ્યા, તેઓ કશું નથી કરી શકતા. તેઓ પોતે ચર્ચમાં આવી જાય તો તેમને એવું લાગે છે કે અમે નોબેલ પ્રાઇઝ જીતી ગયા, પાસ્ટર જેમ તેમ કરીને અમે જ આવી ગયા, બીજાઓને ક્યાંથી લાવીએ. એટલે કે પરમેશ્વરની સંતાન માટે નિષ્ફળ થવું ને આળસુ થવું સંભવ છે. એ જ કારણ છે કે બાઇબલ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ આપણને શીખવી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કે જેથી તમે ના આળસુ થાવ ન નિષ્ફળ. તો આ વાતો તમારામાં રહે અને વૃદ્ધિ પામે. તમારામાં રહે અને વધતી જાય એનો અર્થ શું છે? તમારામાં હોય એનો અર્થ ઘણીવાર ઘણી બધી સારી વસ્તુ આપણે શીખીએ છીએ અને ભૂલી જઈએ છીએ. જ્યારે આપણે 3જા 4થા 5મામાં હતા, મેડમે શું કહ્યું કે આજે આપણે સ્કૂલનો કચરો ઉઠાવીશું. આપણે બધા ઉઠાવતા હતા. કેટલાય ઉઠાવ્યો છે? નથી ઉઠાવ્યો? પોતાનો પણ ઉઠાવતા હતા, કોરિડોરનો પણ ઉઠાવતા હતા, ગ્રાઉન્ડનો પણ ઉઠાવતા હતા. કરીને આવ્યા છો તમે? નથી કરીને આવ્યા? હું તો કહું છું પાસ્ટર કૃષ્ણના જન્મદિવસે આપણામાં ઘણા છે ઝાડુ લગાવે છે, નથી ઉઠાવતા. તો 5મા ધોરણ સુધી શું હતા? આપણે પોતાનો પણ કચરો ઉઠાવી રહ્યા હતા, કોરિડોરનો પણ કચરો ઉઠાવી રહ્યા હતા અને ગ્રાઉન્ડનો પણ ઉઠાવી રહ્યા હતા. 6ઠામાં આવીને આપણે જ હતા જે ફેલાવી રહ્યા હતા. તો સારી વસ્તુઓ શીખીને તેને ભૂલવું પણ સંભવ છે.
આપણને શીખવામાં આવ્યું હતું કે મોટાઓનું સન્માન કરો, ગાળો ના બોલો, અને જેમ જેમ આપણે મોટા થતા ગયા તેમ તેમ મોટાઓની માન કરતા ગયા અને ગાળો મોટી થતી ગઈ. આપણે નાનપણમાં સારી વસ્તુ શીખવામાં આવી હતી, જૂઠું ના બોલો, મોટાનું સન્માન કરો, અંકલ આંટી બોલો, આ બોલો, તો આપણે નાનપણમાં શીખ્યા અને મોટા થઈને ભૂલી ગયા. એટલા માટે તે કહી રહ્યો છે, જ્યારે આ વસ્તુ તમે શીખી જાઓ, ત્યારે આ વસ્તુ તમારામાં બની રહે. વર્તમાન રહેનો અર્થ શું છે? બની રહે. અને શું થાય? વૃદ્ધિ પામે. એનો અર્થ શું છે કે તમે આ વસ્તુને વધુ સારી રીતે કરો છો. એટલે કે જ્યારે તમે એક વાર બરાબર રીતે કરવાનું શીખી જાઓ છો, ત્યારે તમે તેને વધુ સારી રીતે કરતા શીખો છો. અને આ વસ્તુ તમને શું કરશે? તમને અસફળ અને નિષ્ફળ બનતા રોકી દેશે. તમે પરિણામી બની જશો. જે કંઈ કામ તમે કરશો તેમાં તમને સફળતા મળશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પણ એ જવાબદારી કોની રહેશે? તમારી. ચાલો, ક્યાં હતા આપણે? પહેલા વચનમાં. અગર 8-9 સમજમાં આવી ગયું. કરવાથી શું ફાયદો થશે અને નહીં કરવાથી શું નુકસાન, બંને બતાવી દીધા. હવે જઈ શકીએ છીએ, વસ્તુ શીખી શકીએ છીએ. હલો, સારું છે ને? પહેલા આપણે જોઈ લીધું, નહીં કરીશું તો આ થશે અને કરીશું તો આ થશે. જેમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે મેં આશીર્વાદો અને શ્રાપ બંને તારી આગળ રાખ્યા છે, પણ કોને પસંદ કર? આશીર્વાદોને પસંદ કર. તો એવી રીતે અમે તમને બતાવી દીધું. જો આ વાતો તમારામાં રહેશે તો તમે અસફળ અને નિષ્ફળ નહીં થાઓ. જો આ વાતો તમારામાં નહીં હોય તો તમે આંધળા થઈ જશો. અને આંધળો વ્યક્તિ એ નથી જેને દેખાતું નથી. આંધળો વ્યક્તિ એ છે જેને દરેક વસ્તુમાં અંધારું દેખાય છે. જેમ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ, જ્યારે તમે ઠપકો આપો, ઠપકો આપનાર તેને પોતાનો દોસ્ત નહીં દુશ્મન દેખાય છે. આ કોણ છે? આંધળો વ્યક્તિ. આંધળો વ્યક્તિ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જે તેને મરવાથી બચાવી રહ્યો છે એ જ કોણ છે? એનો દુશ્મન. આદમ અને હવાને નહોતી ખબર કે પરમેશ્વરે આદમ અને હવાને શું કહ્યું હતું કે જો તું આ વૃક્ષનું ફળ ખાઈશ તું નિશ્ચિત મરી જઈશ. તો શું ફળ ખાઈને તરત આદમ મરી ગયો? બાઇબલ કહે છે આદમ 900 વર્ષ જીવ્યો. તો આદમ કહે છે કે પરમેશ્વરે મને મૂર્ખ બનાવ્યો. હું તો કેટલા વર્ષ જીવ્યો? 900 વર્ષ. આ શરૂઆત હતી. 900 વર્ષથી ઉંમર ઓછી થતી હતી 120 થઈ ગઈ. નહીં થઈ ગઈ? પરમેશ્વરે મૂસાના સમયે ઉંમર કેટલી કરી દીધી? 120. વિચાર કરીને જુઓ, એ આદમ અને હવાએ શું કર્યું? એ આદમ મરવા માટે હતો જ નહીં. આદમ 10 કરોડ વર્ષ જીવી શકતો હતો, 50 કરોડ વર્ષ જીવી શકતો હતો, 1 લાખ કરોડ વર્ષ જીવી શકતો હતો. એને નહોતી ખબર કે તેને શું ખોઈ દીધું. એને લાગ્યું કે હું ક્યાં મર્યો? હું 900 વર્ષ તો જીવ્યો. 900 વર્ષ ન જીવ્યો, કરોડો વર્ષ જીવી શકતો હતો. એમાંથી ફક્ત કેટલા વર્ષ જીવ્યો? 900 વર્ષ. તો જ્યારે તમે વચન નથી કરતા, તમને લાગશે કે તમારું ખોટું કંઈ નહીં થયું. હા, ખોટું કંઈ નથી થયું, પણ જે સારું થઈ શકતું હતું એ ન થયું. આદમ કરોડો વર્ષ જીવી શકતો હતો, પણ એ જીવી ન શક્યો. કેમ? કેમ કે તેણે વચન ન કર્યું. તો ન કરો એ ભૂલો જે તમારા જીવનમાંથી આશીર્વાદોને દૂર કરી દે. જેમ આદમે એના જીવનમાંથી અરબો વર્ષ નીકાળીને કેટલા લઈ લીધા? મેં કહ્યું ઓ બોય. એને શું કહેવાય છે? આંધળો. જે ટૂંકી દ્રષ્ટિ રાખે છે. એ 900 વર્ષ જીવીને ખુશ હતો, જ્યારે કેટલા વર્ષો જીવી શકતો હતો? કદી મરતો જ નહીં. એ પરમેશ્વરે આદમને મરવા માટે બનાવ્યો નહોતો. ધ્યાન રાખો, પરમેશ્વરે આદમને પોતાના સ્વરૂપમાં બનાવ્યો હતો. શું પરમેશ્વર મરે છે? તો આદમને મરવાનું નહોતું. શું આદમને ખબર હતી? તેણે શું ખોઈ દીધું? જ્યારે તમે વચન નથી કરતા તો તમને ખ્યાલ નથી કે તમે શું ખોઈ દીધું, જે તમારી પાસેથી પરમેશ્વરે કદી નહીં લે. ઘણા લોકોને લાગે જો મેં પાપ કર્યું હોત, જો પરમેશ્વર મારી પાસેથી આ લઈ લે, પરમેશ્વરે શૈતાન પાસેથી આજ સુધી કશું નથી લીધું, તો તમારી પાસેથી શું કામ લેશે? તેણે આજ સુધી શૈતાન પાસેથી કંઈ પાછું લીધું નથી. પરમેશ્વર તો શૈતાન પર ગુસ્સા નથી. તે શૈતાન સાથે પણ એવી રીતે વાત કરી લે જેણે આપણી સાથે વાત કરે છે. એ જ કારણ છે કે પરમેશ્વરને લોકો સમજી શકતા નથી. પર તેમને એવું લાગે છે કે તેમની પોતાની રીતે કે જો મેં પાપ કર્યું હોત તો મારી સાથે કંઈ ખોટું થયું હોત, તો મારી સાથે કંઈ ખોટું નથી થયું, મતલબ મેં પાપ નથી કર્યું. મેં કહ્યું કમો, પરમેશ્વર એવો નથી. આદમને ખ્યાલ ન આવ્યો કે તેનું કોઈ ખોટું થયું છે. આદમ તો જીવી રહ્યો હતો, અને કેટલા વર્ષો જીવી રહ્યો? 900 વર્ષ. તો હોઈ શકે જે તમે ભૂલો પૃથ્વી પર કરી રહ્યા છો એનું પરિણામ કદાચ તમને સ્વર્ગમાં જઈને ખ્યાલ આવશે, અચ્છા આનું આવું થયું, અચ્છા આનું આવું થયું. વિચાર કરીને જુઓ. વિચાર કરી જુઓ. અમીર વ્યક્તિ હતો, બાઇબલ કહે છે લાજરસ મર્યો, જે ગરીબ વ્યક્તિ હતો તે ક્યાં ગયો? ઇબ્રાહિમના ખોળામાં. અને અમીર વ્યક્તિ મરીને ક્યાં ગયો? નર્કમાં. અને તેને પાણી જોઈતું હતું. તેને ઇબ્રાહિમને કહ્યું કે
કે પિતા અબ્રાહમ એમાં વ્યક્તિને કહો કે કોઈ મારા મોંમાં પાણી આપી દે, કે કોઈ મારા ઘરે જતું રહે અને મારા ઘરવાળાને કહી દે કે મેં કઈ ભૂલો કરી છે પણ ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. તો તમે તમારા જીવનમાં એવી ભૂલો ન કરી દો કે જેમાં પછતાવો કરવા સિવાય કોઈ બીજો કામ ના બચે. તો જે કહેવામાં આવે એ કરો, કેમ કે તમે કોણ છો? પરમેશ્વરની સંતાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. છો તમે? હેલો, પડોશીને કહો જે કહેવામાં આવે એ કરો. સાંભળી રહ્યા છો? તમારા મા બાપને પણ આ ખ્યાલ નથી. તો પાસ્ટરે કહ્યું શું થયું? મારું સાંભળ, આદમે પણ આ ભૂલ કરી. હવાએ કહ્યું હે તું ખાઈ લે. આદમે પણ ખાઈ લીધું. ઇનફેક્ટ તેમની ભૂલ આજ સુધી લોકો ભોગવી રહ્યા છે. બીમારી કોના કારણે આવી? તેમના કારણે. ગરીબી કોના કારણે આવી? તેમના કારણે. જૂઠાણું કોના કારણે આવ્યું? તેમના કારણે. આજે વિશ્વમાં જેટલી કઈ મુશ્કેલીઓ છે કોના કારણે આવી? આદમ અને હવાના કારણે. તમને ખ્યાલ નથી કે તમારી ભૂલ કેટલી લાંબી જઈ શકે છે. તમારી આવનારી દરેક પેઢી ખરાબ કરી શકે છે. અને તમને લાગે છે કઈ નથી થયું, કઈ નથી થયું, કેમ કે તમને ખ્યાલ જ નથી શું થયું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. આ વેક્સિનની જેમ છે. બોલે વેક્સિનમાં શું છે? નાનું ઇન્જેક્શન તો છે. તમને ખ્યાલ નથી શું થયું. તમારા સિસ્ટમમાં તમે શું નાખી દીધું? ચિપ. તમને તો ખ્યાલ પણ નથી. જ્યાં લોકો છે કઈ નથી થયું, તમને ખબર પણ છે શું થયું. તમને તો ખ્યાલ પણ નથી કે શું થઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે થાય છે. હું કહું છું જે બાળક તમારો પેદા થયો, તમને ખ્યાલ છે શું પેદા થયો? જે બાળક જ પેદા થયું છે તમને ખ્યાલ છે કેવો છે? જે બાળક તમારા પેટમાં રાખે તે બાળક વિશે તમે જાણો છો? જે તમારા ખૂનમાંથી આવ્યો છે, જે તમારા પેટમાં 9 મહિના રાખ્યો છે, શું તમે આ છોકરાનું ભવિષ્ય જાણો છો? તો પછી મેં કહ્યું તમે શું જાણો છો? શું જાણો છો? કહો. જે કહેવામાં આવે કરો. જે કહેવામાં આવે છે એ કરો. તમે પરમેશ્વરના બાળક છો. તમે પરમેશ્વરના સંતાન છો. ભૂલશો તો નહીં? પાક્કું? હું દુશ્મન તો નથી થઈ ગયો તમારો? પછી તમે મૂર્ખ થઈ ગયા. આપણા દેવ તથા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના ન્યાયપણાથી આપણા સરખો મૂલ્યવાન વિશ્વાસ જેઓ પામ્યા છે તેઓ જોગ લખિતંગ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સેવક તથા પ્રેરિત સિમોન પિત્તર. આગળ દેવને તથા આપણા પ્રભુ ઈસુને ઓળખવાથી તમારા પર કૃપા અને શાંતિ પુષ્કળ થાવ. પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે? કે કૃપા વધતી જાય અને શાંતિ વધતી જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ પરમેશ્વરની ઈચ્છા તમને બતાવે છે. કોની માટે? પરમેશ્વરની સંતાન માટે. તો તમારે ક્યારે પણ શંકા કરવાની જરૂર નથી. ઓ અમારા જીવનમાં શાંતિ ક્યારે આવશે? પરમેશ્વર પણ ઈચ્છે છે કે વધી જાય. પરમેશ્વર પણ ઈચ્છે છે કે અનુગ્રહ આવી જાય. આ તમારા જીવન માટે પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ. અને એણે પોતાના ધીસ ઇઝ બ્યુટીફુલ, આઈ લવ ધીસ. તેણે પોતાના મહિમા વડે તથા સત્કાળમાંથી આપણને બોલાવ્યા. એને ઓળખવાથી તેના ઈશ્વરી સામર્થ્ય આપણને જીવન તથા ભક્તિભાવને લગતા સઘળાવાના આપ્યા છે. ધીસ ઇઝ બ્યુટીફુલ. બોલો સઘળું. બોલો સઘળું. થોડું ઘણું કે બધું જ? હેલો, સઘળું લખ્યું છે. અને ધ્યાન રાખો કોને આપ્યું છે? આ પરમેશ્વરની સંતાનને. ધ્યાન રાખવાને, બરાબર છે? તેના ઈશ્વરી સામર્થ્ય આપણને જીવન તથા ભક્તિભાવને લગતા સઘળાવાના એને ઓળખવાથી આપ્યા છે. તો પરમેશ્વરે આપણને સઘળું આપ્યું છે, પણ એ સઘળું કોને આપ્યું છે? જોશો, ઉપર લખ્યું છે. કેમ કે તેની ઈશ્વરીય સામર્થ્યને સઘળું આપ્યું છે. કોણે આપ્યું છે? ઈશ્વરીય સામર્થ્ય સઘળું આપ્યું છે. ઈશ્વરીય સામર્થ્ય સઘળું આપ્યું છે. ખુશ નથી બોલી શકતા? બોલો ઈશ્વરીય સામર્થ્ય સઘળું આપ્યું છે. નોકરીની સામર્થ્ય સઘળું આપ્યું છે. તો જ્યારે તમે નોકરીથી સઘળું પામવા માંગો છો, તમે નોકરી પાસેથી એ પામવા માંગો છો જે નોકરી તમને નથી આપી શકતી. અને અહીંયા જ લોકોમાં ફ્રસ્ટ્રેશન આવે છે. કહે છે તેઓ નોકરીથી અમને ઘર ન મળ્યું. કેમ કે સઘળું કોણે આપ્યું છે? ઈશ્વરીય સામર્થ્ય. એ જ કારણે લોકો પોતાની નોકરીથી પરેશાન થઈ જાય છે. પહેલા ખુશ થાય છે, નોકરી મળી ગઈ. 2 મહિના પછી કહે છે આ નોકરીથી કંઈ નથી થઈ રહ્યું, જે મને જોઈએ છે નથી મળી રહ્યું. કેમ કે જે તમને જોઈએ છે એ પરમેશ્વર કોના દ્વારા આપ્યું છે? ઈશ્વરી સામર્થ દ્વારા, નહીં કે તમારા બિઝનેસની સામર્થ દ્વારા. કદી પણ ભૂલો નહીં આ વસ્તુઓને. આ એના જેવું છે કે આ લોકોએ કાગળની થેલી જોઈ છે અને તમારા મમ્મીએ કહ્યું કે શેરડીનો રસ લઈ આવો અને આ થેલી લઈ જા.
તમે વસી રહ્યા છો એ, અને પણ એવી રીતે લોકો કહે છે પાછળ અમારી નોકરીથી અમે ઘર ન બનાવી શકીએ. હા હા, એ નોકરીમાં એ સામર્થ્ય છે જ નહીં જે તમારી બધી ઈચ્છાઓને પૂરી કરી શકે. આ બધું પરમેશ્વરે ક્યાંથી આપ્યું છે? ઈશ્વરીય સામર્થ દ્વારા. સમજમાં આવી રહ્યું છે? હેલો. તો જ્યારે કોઈ કહે છે પાછું અમે 10 વર્ષથી નોકરી કરીએ છીએ, અમારું ઘર ન બન્યું, એ સમયે તો હું ગંભીર રહું છું, કેમ કે હું હસીશ તો ભાગી જશે, પણ અંદરથી હું શું કરી રહ્યો છું? હા 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 હા. જેમ મેં તમને કહ્યું, આ લો કાગળની થેલી ને શેરડીનો રસ લઈ આવો. તમે મને જોઈ રહ્યા છો. તમે કહેશો આ પાગલ છે વ્યક્તિ. એવી રીતે જ્યારે કોઈ કહે છે અમે 20 વર્ષથી નોકરી કરી રહ્યા છે, ઘર ન બન્યું, મેં કહ્યું પાગલ છો તમે. કોણે તમને આ દગો આપી દીધો? કોણે તમને દગો આપ્યો? એ લોકો આખું જીવન પરેશાનીમાં રહે છે. શું કરું? મેં કહ્યું બાઇબલ વાંચું છે ને તમારું. તેની ઈશ્વરીય સામર્થ્ય, તેના ઈશ્વરીય સામર્થ્ય કોણે આપ્યું છે બધું? પિતાએ, નોકરીએ, અને ભારતમાં કંઈક બીજી વસ્તુ પણ છે. કેમ કે વહુના દહેજે બધું આપ્યું છે. બસ અમે તો છોકરાના લગ્નનો રાહ જોઈએ છીએ. પડોશીને કહો ઉઠો અને ચમકો. હજુ પણ આપણે શેમાં છીએ? ઉઠો અને ચમકો. કેમ કહી રહ્યા છે અમે ચમકો? કેમ કે ઘણા લોકો પર ધૂળ લાગી ગઈ છે. વસ્તુઓને દરરોજ ચમકાવવી પડે છે ભાઈ. કેમ કે દરરોજ શું આવી જાય છે? તો જે સમાજમાં અમે જીવી રહ્યા છીએ તે રોજ આપણી પર શું નાખી દે છે? કેટલીક ધૂળ. અને તમારું કામ શું છે? રોજ શું કરો? ચમકો. દરરોજ નિકાળો એ વસ્તુઓને. એ જ કારણ છે કે તમે દરરોજ વચન વાંચો, કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે જે વચન તમે વાંચો તમને શુદ્ધ કરી દેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવ્યું? તો તમે રોજ શું થતા રહેશો? ચમકતા રહેશો. પણ આપણે શેમાં છીએ? જોવામાં. કેમ કે તેની ઈશ્વરીય સામર્થ્ય. બોલો ઈશ્વરીય સામર્થ્ય. સઘળું જે જીવન અને ભક્તિથી, બોલો જીવન અને ભક્તિને વિચાર કરીને જુઓ. બાઇબલ નથી કહેતી કે ભક્તિ અને જીવન. બાઇબલ શું કહે છે? જીવન અને ભક્તિ. એટલે કે જે તમારી સાંસારિક ઈચ્છાઓ છે એ પણ પરમેશ્વરે કોના દ્વારા આપી છે? ઈશ્વરીય સામર્થ દ્વારા. અહીંયા આગળ જીવનનો અર્થ આ જ છે. જો જીવનમાં તમારે જીવવા માટે જોઈએ છે ખાવાનું, પીવાનું, ઘર, રોટલી અને મકાન, આ બધી વસ્તુઓ બાઇબલ કહે છે કે કોના દ્વારા તમને આપી છે? ઈશ્વરીય સામર્થ દ્વારા. પણ કેટલાને ખબર છે આ? તો પરમેશ્વર તમને સઘળું આપ્યું છે, જીવન માટે પણ અને ભક્તિ માટે પણ. એટલે કે પરમેશ્વર તમને ખાવા માટે પણ પૈસા આપ્યા છે અને પાર્ટનરશિપ માટે પણ આપ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જીવન અને ભક્તિ પરમેશ્વર તમને સઘળા માટે આપ્યું છે. પણ કોના દ્વારા આપ્યું છે? ઈશ્વરીય સામર્થ દ્વારા. બોલો ઈશ્વરીય સામર્થ. ઈશ્વરીય સામર્થ. બોલો કેમ કે, બોલો કેમ કે માના પ્રેમે, નહીં મારી મા મને બહુ પ્રેમ કરે છે, હું એ જ કરીશ જે માં કહેશે, જે પરમેશ્વર કહે છે એ હું નહીં કરું. થેન્ક યુ. હું તારી માં છું, તું મારી નહીં સાંભળે. બાઇબલ નથી કહેતું, કહે છે કે મા બાપનું સાંભળો. આજે ઘણા બધા લોકો મને દંડા મારવાનું વિચારી રહ્યા છે, પાસ્ટરને ફોડી નાખવા છે. ચાલો, મૂર્ખ હસો જો તમે મારાથી ગુસ્સા થઈ જશો, બરાબર છે? મારું કામ છે સત્ય બતાવવાનું. શું કામ છે? જો મારે તમે ગુસ્સા થઈ ગયા, હમણાં શું થઈ ગયા તમે? મૂર્ખ. જો હું બાઇબલથી ન બતાવું તો મારી વાત ન સાંભળો. ઇફિસીઓનું પુસ્તક 6 અધ્યાય 1 વચન. હા 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 બોલો. હા 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 બોલો. ઘણું ટફ થઈ રહ્યું છે આ. શું લખ્યું છે? વાંચો. 1, 2, 3. પડોશી કહો આંખો ખોલીને વાંચો. પછી નહીં કહેશો કે પાસ્ટર પરના મનથી શીખવાડી દીધું. હેલો. કેમ કે આ એ વસ્તુઓ છે જે લોકો સાંભળવા, પણ બાઇબલમાં મોટું મોટું લખેલું છે. ચલો 1, 2, 3 વાંચો. હા. બીજું, સાંભળું કોનું? હા, પહેલું વચન. છોકરા, પ્રભુમાં તમારા મા બાપની આજ્ઞાઓ માનો. કોનામાં? પ્રભુમાં.
શરીરના મા બાપ છે એનું શું કરો? આગળ લખ્યું છે સન્માન. હસી લો. અહીંયા જ છે, મેં બાઇબલ નથી છાપ્યું, પણ આપણે ઉલટું કરીએ છીએ. સાંભળીએ છીએ મા બાપનું અને પાસ્ટરનું સન્માન કરીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ પાસ્ટર, પ્રેઝ ધ લોર્ડ પાસ્ટર, પ્રેઝ ધ લોર્ડ પાસ્ટર. પણ સાંભળશે કોનું? મા બાપનું. બાઇબલ શું કહે છે? ઉલટું. બાઇબલ શું કહે છે? સાંભળું કોનો? પ્રભુમાં પોતાના મા બાપનું, અને સન્માન કોનું કરો? મા બાપનું. મમ્મી હું તમને ઘણો પ્રેમ કરું છું, પપ્પા હું તમને ઘણો પ્રેમ કરું છું, પણ કરીશ એ જ જે વચન કહે છે, મમ્મી આઈ લવ યુ. પણ કેટલાને ખબર છે? ન મા બાપને ખબર છે, ન બાળકોને ખબર છે. બે આંધળા મરવા માટે જઈ રહ્યા છે, અને કોઈ બુદ્ધિમાન પાસ્ટર મળી જાય તો એને જ મારવા માટે તોલાઈ જાય છે. મેં કીધું બાઇબલ વાંચી રહ્યા છે, ચલો ફરીથી એકવાર વાંચી લો. અને જો હું ફેરવી રહ્યો હોય તો 1 2 3 વાંચો. પ્રભુમાં, બોલો પ્રભુમાં, પ્રભુમાં તમારા મા બાપ. તો એ જ્યારે કહે જો હું તમને કહું છું હું તમારો પિતા છું, મને બાઇબલથી ખબર છે હું તમારો ખરેખર પિતા છું. જો તમને નથી ખબર, બાઇબલ મને તમને તમારો પિતા બનાવ્યો છે. બાઇબલે અધિકાર મને આપ્યો છે. હે બાળકો, પ્રભુમાં તમારા માતા, એટલે કે પ્રભુમાં માતા પિતા હોય છે. કેટલાને ખબર છે? હે બાળકો, પ્રભુમાં તમારા, બોલો પ્રભુમાં તમારા, પ્રભુમાં તમારા, એટલે કે તમારો એક પાસ્ટર હોવો જોઈએ અને એક જ પાસ્ટર હોવો જોઈએ. કેટલાને આ ખબર જ છે? કોઈ કહે છે ઓ અમારું કોઈ પાસ્ટર નથી. અમે કેટલી વાર આ ચર્ચમાં કૂદીએ છીએ, કેટલીક વાર આ ચર્ચમાં કૂદીએ, અને મન થાય તો ટીવી પર 50 પાસ્ટરને સાંભળીએ છીએ અને એમને ફોન લગાવીએ છીએ. મેં કહ્યું તમારા કોઈ મા બાપ છે જ નહીં. તમે પોતાની જાતે જીવી રહ્યા છો. કોણ છે તમારા પ્રભુમાં મા બાપ? નહીં, બોલે મારો કોઈ પિતા નથી. તો પછી મને ખ્યાલ છે તમે કોણ છો. એ શબ્દ હું યુઝ નથી કરી શકતો. કેટલા લોકો આત્મામાં શું છે? બાસ્ટર્ડ. તેમનો કોઈ માં નથી, કોઈના બાપ નથી. જ્યારે બાઇબલ કહે છે હે બાળકો, પ્રભુમાં તમારા માતા પિતાના આજ્ઞાકારી બનો. કેમ કે આ ખોટું છે? મેં કહ્યું હવે બધા મારી તરફ એવી રીતે જોઈ રહ્યા છે. આ કયા ચર્ચમાં આવી ગયા? 3જા માળમાં ગયા હો તો સારું થાત. 4થા માળમાં ઘણી ટફ વસ્તુ શીખ. સત્ય લખ્યું છે, ફરીથી વાંચો. બોલો હે બાળકો, પ્રભુમાં પડોશીના માતા પિતાના, પોતાના. તમે પોતાના પાસ્ટરને સાંભળો છો, પડોશીના પાસ્ટરને નહીં. નહીં પાસ્ટર તમે કંઈ કહ્યું હતું, પડોશના પાસ્ટર આવીને કંઈ બીજું કહી ગયા. કેમ તમે પડોશી પાસ્ટરનું સાંભળ્યું? હસી લો સારી રીતે. કેટલાને ખબર છે આ? આખું જીવન નીકળી જાય છે, પણ આ બે વચનો તમને સમજમાં નથી આવતા. જેમ તમારી આંખો પરથી જાણે પડદો હટ્યો હોય અને સાપ દેખાયો હોય, તમે પણ એ જો જાણે પહેલી વાર જોયું હોય એવું લાગે છે તમારી આંખો જોઈને કે છે આ બાઇબલમાં હતું. હેલો હેલો, ફરીથી વાર બોલી દો. હે બાળકો, પ્રભુમાં પ્રભુમાં પ્રભુમાં, શરીરમાં નહીં, તમારા માતા પિતાની આજ્ઞાઓ માનો, કેમ કે તે યથાયોગ્ય છે. નેક્સ્ટ શું કહે છે? તમારા માતા પિતાનું સન્માન કરો. આ પહેલી આજ્ઞા છે, જેની સાથે પ્રતિજ્ઞા પણ છે આગળ, કે તારું ભલું થાય અને પૃથ્વી પર તારું આયુષ્ય લાંબુ થાય. એટલે કે મા બાપનું સન્માન નહીં કરો તો જીવન ઓછું થઈ જશે. તેઓ મા બાપ સાથે લડતા રહે છે. તે મને પેદા કેમ કર્યો? તું મારી માં નહીં હોત તો સારું થાત. તમારે મરવાનું છે. કેટલાક બાળકો તો મા બાપને મારી પણ લે છે. મેં કહ્યું વોટ? કેટલાક બાળકો મા બાપને ગાળો બોકે છે. મેં કહ્યું કમોન, તમારે જીવતું પર રહેવાનું છે કે નહીં? હા 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 હા. પાછા જઈએ. બહાર આવી ગયા તો ચલો અંદર જઈએ પાછા. સન્નાટો થઈ ગયો ને, સરસ. આઈ લાઈક દેટ. કે અંદર જઈ રહ્યું છે, બરાબર રીતે જઈ રહ્યું છે. ક્યાં હતા આપણે? બીજો પિત્તર પહેલો અધ્યાય. તેના ઈશ્વરીય સામર્થ્ય આપણને જીવન તથા ભક્તિ ભાવને લગતા સઘળાવાના આપ્યા છે. એણે પોતાના મહિમા વડે તથા સાત્વિકતાથી આપણને બોલાવ્યા છે. નેક્સ્ટ, જેના દ્વારા, અને કોઈ કહી શકે છે કે ઓ કે પ્રભુમાં અમારા પાસ્ટર સારા ના હોય. હા, તમે કોણ છો ડિસાઈડ કરવાવાળા? તમારી પાસે ક્યારથી એટલી બુદ્ધિ આવી ગઈ એ તમે ચેક કરી શકો. વાંચો તમારું બાઇબલ જઈને. ઇબ્રાહીમની પત્ની સારા તેની દાસીને ઘણી પરેશાન કરી રહી હતી
અને દાસી ભાગીને જતી રહી નથી ગઈ અને જંગલમાં ભાગીને જતી રહી અને પરમેશ્વરને આગળ રડવા લાગી, ઓ સારા મને ઘણી પરેશાન કરે છે, ઘણું આડું સંભળાવે છે, ખરું ખોટું સંભળાવે છે. પરમેશ્વરે કહ્યું સારું છે ભાગી જા. પરમેશ્વર કહ્યું નહીં, પાછી જા. પરમેશ્વરે સારાની દાસીને કોની પાસે પાછી મોકલી? જ્યારે કે સારા તેને શું કરી રહી હતી? પરેશાન. હું તો અહીંયા પરેશાન પણ નથી કરી રહ્યો કે છે અમે આ ચર્ચમાં નહીં આવીએ, પડોશીવાળા ચર્ચમાં જઈશું. મને ખ્યાલ છે તમે કોણ છો, તમારા પિતા છે ના મા છે. પ્રભુમાં કોઈ પિતા નથી તમારો, તમે કોઈને પિતા માન્યો જ નહીં. મેં પાસ્ટર ક્રિસે મારા પિતા માને, આજ સુધી મારા પિતા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેનાથી તેણે આપણને મૂલ્યવાન અને અતિશય મોટા વચનો આપ્યા છે, જેથી તેઓ દ્વારા જગતમાંની જે દુર્વાસનાથી દુષ્ટતા થાય છે તેથી છૂટીને ઈશ્વરી સામર્થના ભાગીદાર તમે થાઓ. શું બની જાઓ? ભાગીદાર. એ કે તમે કોના જેમ જીવો? ઈશ્વરની જેમ જીવો. તમારો સ્વભાવ કોનો હોય? પરમેશ્વરનો સ્વભાવ. તમે પરમેશ્વરની જેમ વિચારો, પરમેશ્વરની જેમ જુઓ અને પરમેશ્વરની જેમ કામ કરો. તમે કોના ભાગીદાર થઈ જાઓ? ઈશ્વરીય સ્વભાવના. આગળ. એ જ કારણથી, બોલો, એ જ કારણથી, એ જ કારણથી, કેમ કે તમે કોના સંતાન છો? પરમેશ્વરની. કેમ કે પરમેશ્વર તમને આટલી બધી મોટી મોટી વસ્તુ આપી છે. હવે તમે શું કરો? આ કરો. એ જ કારણ તમે સંપૂર્ણ પરિશ્રમ કરીને તમે પોતાના વિશ્વાસની સાથે ચરિત્ર, ને ચરિત્રની સાથે જ્ઞાન, ને જ્ઞાનની સાથે સંયમ, ને સંયમની સાથે ધીરજ, ને ધીરજની સાથે ભાવ, ને ભક્તિભાવની સાથે બંધુ પ્રીતિ, ને બંધુ પ્રીતિની સાથે પ્રેમ જોડી દો. એનો અર્થ શું છે? જોડતા જાઓ. શેમાં જોડતા જાઓ? વિશ્વાસમાં. ચલો ફરીથી વાંચીએ તે 5 થી. એ જ કારણ માટે સંપૂર્ણ પરિશ્રમ કરીને તમારા વિશ્વાસની સાથે ચરિત્ર વધારતા જાઓ. અહીંયા વધારતા જાઓ એ રાખી શકીએ છીએ, બરાબર છે? હેલો, રાખી શકીએ છીએ? એ લાંબુ વચન છે, પછી સમજમાં નહીં આવે. એ જ કારણ માટે સંપૂર્ણ પરિશ્રમ કરીને તમે પોતાના વિશ્વાસ સાથે જોડતા જાઓ, વધારતા જાઓ. દરેક પ્રકારનું પરિશ્રમ કરીને, ભલે કેટલી પણ મહેનત કેમ ના લાગે, ભલે કેટલી પણ પરેશાની કેમ ના ઉઠાવવી પડે, તમે શું કરો? તમારા વિશ્વાસમાં આ વસ્તુઓને જોડતા જાઓ. દરેક પ્રકારનો પરિશ્રમ કરીને, ભલે કેટલી પણ મહેનત કેમ ન કરવી પડે, ભલે કેટલી રાત કેમ ન જાગવી પડે, કે કોઈ પણ મહેનત કેમ ન કરવી પડે, આ કામને કરો. કેમ કે કરશો તો આળસુ ને નિષ્ફળ નહીં થાવ, અને નહીં કરો તો જશો આંધળા. કેમ કે વચ્ચેનો કોઈ રસ્તો નથી. આ તો અહીંયા કાં તો ત્યાં, યા તો સફળ કે કાં તો અસફળ, યા તો નિષ્ફળ કે ફળદાયી. વચ્ચેનો કોઈ રસ્તો નથી. જે કહે છે ને મિડલ ક્લાસ, એ હોતું જ નથી. કાં તો તમે અમીર છો કાં તો ગરીબ છો, મિડલ ક્લાસ નથી. મિડલ ક્લાસ જે શબ્દ છે એ સૌથી મોટો દગો છે. કેમ કે પરમેશ્વર વચનો તમને 2 પ્રકારના લોકો મળશે, અમીર અને ગરીબ. કોઈ મિડલ ક્લાસ નથી. પણ દુનિયાએ ગરીબોને દગો આપવા માટે શું બનાવ્યું? મિડલ ક્લાસ. કેમ કે પટાવાળાને શું કહે છે? સિક્યોરિટી ઓફિસર. પહેલા પટાવાળા હતા, હવે શું બની ગયા? સિક્યોરિટી ઓફિસર. બાઇબલમાં તો 2 જ ક્લાસ છે, અમીર અને ગરીબ. તો લોકો અમીર હોવાની જગ્યાએ શું વિચારે છે? મિડલ ક્લાસ બનવા માટે. વિચાર કરીને જો, સપનું શું થઈ ગયું? નાનું. બાઇબલ કહે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત ગરીબ બન્યો, એ તમે શું બની જાઓ? મિડલ ક્લાસ કે અમીર? હા ભાઈ, બાઇબલથી હું વાત કરી રહ્યો છું. શું કહે છે બાઇબલ? ઈસુ ખ્રિસ્ત ગરીબ થયો, જેથી તમે શું થઈ જાઓ? તો કેટલાક લોકો મિડલ ક્લાસ બની ગયા. મેં કહ્યું કેમ બની ગયા મિડલ ક્લાસ? તો અમીર બની શકતા હતા, આંધળા હતા. હજુ પણ એવી રીતે જોઈ રહ્યા જાણે મેં લૂંટી લીધા. મેં નથી લૂંટ્યા ભાઈ. હું તો કહી રહ્યો છું, મિડલ ક્લાસ જે મોટો શબ્દ છે, મિડલ ક્લાસ આ હતો જ નહીં. આ ઉપરવાળાની ચાલ છે. ગરીબ વ્યક્તિ તેમની સાથે લડવા ના જાય, અને વચ્ચે શું રહે? એ અમીર બનવાનું વિચારે જ નહીં. મિડલ ક્લાસમાં શું થઈ જાય? હાલેલુયા. એ જ કારણથી, બોલો, એ જ કારણ તમે દરેક પ્રકારનો પરિશ્રમ કરીને તમારા વિશ્વાસ પર જોડો. શું કરો? તમારા હાથ ઉઠાવો અને પ્રાર્થના કરો. Reshatele enthalida. Mandrele shatele. Glory! Praise the Lord. બોલો, હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. બોલો, હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. અને વચનને કરવામાં મારો આનંદ છે. મને વચન કરવું પસંદ છે. હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હાલેલુયા. ઓકે, જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તમે ઊભા થઈ શકો જો પહેલી વાર આવ્યા છો, અને જોરથી આપણે ઘણી વાર તાળી પણ વગાડી શકીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. થેન્ક યુ. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ઈસુને તમારો પ્રભુ બનાવીને જાઓ. કેમ કે તમે શીખ્યા કે સગળું પરમેશ્વર કોની ઓળખાણમાં કાપ્યું છે? ઈસુની ઓળખાણમાં. જો તમે ઈસુ નથી ઓળખતા
તો સઘળાનો આનંદ નહીં ઉઠાવી શકો. કોઈ પણ જગ્યાએ ભારતમાંથી છો, અમે તમારો સંદેશ જોઈ રહ્યા છો, આનો ફાયદો ઉઠાવો. તો અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો, આંખો બંધ કરો અને આ પ્રાર્થના તમારી પાછળ તમારા મોંથી બોલો, તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને બોલો. પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર, હું તમારી પાસે આવું છું. ઈસુના નામમાં વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, સ્વામી છે. એ મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને તે આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું મારા આજે મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. હું બચી ગયો છું. આજથી મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તાળી વગાડીશું તેમની માટે એકવાર ફરીથી અને પ્રાર્થના કરે છે બધા માટે. પ્રભુ ધન્યવાદ આપે છે તમારા દરેક સંતાન માટે જેમણે આજે ઈસુને તેમના પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કર્યા છે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. હું એમને આશીર્વાદ આપું છું તમારી બુદ્ધિ સાથે, સમજ સાથે, તમારા પ્રેમ સાથે, તમારા આત્મા સાથે. હું ઘોષણા કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે અને શૈતાનનું તમને કોઈ દાવ અને કબ તેઓ આશીષિત છે. ઈસુના નામમાં આમીન. બોલો આમીન. આ સમયે તમારા ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ આપણે આપવાના છે. હજુ તમે એક પાર્ટનર નથી તો આજે તમારી સાથે પાર્ટનર બનો. જો તમે દશાંશ નથી આપતા તો આપો, કેમ કે તમે કોણ છો? પરમેશ્વરની સંતાન. જે તમને કહેવામાં આવે છે કરો, કેમ કે ધ્યાન રાખો, કેમ કે તમે નથી કરી રહ્યા તો જે તમે પામી શકતા હતા એ તમે કદી નહીં પામો. જે તમારી પાસે છે એ બન્યું રહેશે, પણ જે પામી શકો છો એ નહીં મળે. બરાબર છે? તો ધ્યાન રાખો. કોઈનું આપણે સ્વાગત કરી શકીએ. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें संतो तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सिद्ध अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर तेरी महिमा ने प्रेम छे कि अपनी पर तेरी सुंदरता
મહિમાથી મહિમા સુધી ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ 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 ધન્યવાદ. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે. જેમાં આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે. આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ. વૃદ્ધિનો નિયમ બોલીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. હા, સમૃદ્ધિના સ્વરદૂત તમે મોકલું છું તમારા બાળકો માટે પ્રભુ, કે તે આશીષોને તમારા જીવનમાં પૂરી કરાવે છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એકવાર ફરી જોરથી બોલી શકે છે મહિમા. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે જે ઘણી જરૂરી છે. પહેલું છે લીડર બની જાઓ. પડોશીને કહો લીડર બની જાઓ. એકવાર પૂરતું છે, બરાબર છે. એના પછી શું છે આપણો હીલિંગ સ્ટ્રીમનો પ્રોગ્રામ. જોરથી તાળી વગાડી શકો છો. એન્ડ વી હેવ ધી બેનર. કેન આઈ હેવ ધી બેનર પ્લીઝ? આ બેનર છે જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે જગ્યા જગ્યા પર તમે લગાવો. આ ઉપલબ્ધ છે કેવલ 50 રૂપિયામાં, બરાબર છે. પ્લાસ્ટિકનું બેનર છે, કાગળ નથી. એને ખરીદો અને તેને લગાવો. તમારા ઘર પર લગાવો, જ્યાં દુકાન છે ત્યાં લગાવો. પણ ધ્યાન રાખો ક્યાં લગાવો છો. બીએમસીના નિયમ જાણી લો. શું જાણી લો? બીએમસીના નિયમ. સમજી ગયા? સારી વસ્તુ એ છે કે વરસાદ આવી રહ્યો છે તો પૂછે કેમ લગાવ્યું? છાંટા બહુ આવે છે એટલા માટે લગાવ્યું. તો બુદ્ધિમાનીથી, બરાબર છે. બધી વસ્તુ વિચારીને બનાવી છે તો એને ખરીદો અને લગાવો. પોતાનો નંબર પર તમે લખી શકો છો જેથી લોકો તમને ફોન કરી શકે, એ તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો. અને આવા 500 બેનર અમારી પાસે છે. હું ઈચ્છું છું કે દરેક સેલ આ અઠવાડિયામાં 10 બેનર ખરીદીને તેને લગાવે અને અમને જણાવે કે અમે ક્યાં લગાવવાના. પહેલાં ડિસ્કસ કરો કે આ સમય હું અહીંયા લગાવવાનો છું, બરાબર છે. અને બુદ્ધિમાનીથી લગાવો જેથી તમે બીએમસીને લફડામાં ના ફસાવો. સમજી રહ્યા છો બધા? આવા 500 બેનર છે અને તેને ફોલો પણ કરો કે ક્યાં લાગેલા છે. જ્યાં લગાવો છો ત્યાં ધ્યાન રાખો જેથી ત્યાં બન્યા રહે. અને જો તે હટી જાય તો બીજું ખરીદોને લગાવો. કેમ કે તમને ખ્યાલ નથી કેવળ આ બેનર ઘાટા પાડીને હવામાં શું બોલી રહ્યું છે? સાજાપણું, સાજાપણું ને સાજાપણું. આપણે હવાને શુદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. યાદ રહેશે, બુદ્ધિમાની છે આ. જ્યારે પણ વચન જઈ રહ્યું છે શું કરી રહ્યું છે? શુદ્ધિકરણ. હવા પણ શું થઈ રહી છે? સાફ. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. અમે રાતે 11 થી 12 1 કલાક પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી સાથે જોડાઓ. સવારે 7:30 વાગે, સાંજે 4:30 વાગે અને રાતે 11 વાગે. જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો આજે જ કરો. સાચી જાણકારી તમને મળી જાય. સેલ સિસ્ટમના ભાગ નથી, આજે જ બની જાઓ જેથી વધુ સારી જાણકારી તમને આજે મળી જાય. પાર્ટનરશિપ નથી કરી રહ્યા તો બરાબર રીતે પાર્ટનરશિપ કરો જેથી તમારા પૈસાને ખબર હોય કે પૈસા ખાવા માટે નથી, પ્રભુની આરાધના કરવા માટે છે. હાલેલુયા. આરઓઆર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમે કહ્યું તમે જો 1000 રેપ્સોડી વાંચશો અમે તમને શું આપી રહ્યા છે? એક ગિફ્ટ. પ્રયત્ન કરો અને પામવાનો. થોડા બુદ્ધિમાન બનો. આપણે આનંદ માટે કરી રહ્યા છે. કેમ હું મહેનત કરું? મહેનત કરો, મહેનત કરો, મહેનત કરો, મહેનત કરો. કે અમે તમને કહીએ કરો. અમે ન કરીએ તો બીજું કંઈ ના કરીએ. અમે બરાબર કીધું. બીજું કંઈ ના કરો, આજ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બરાબર બોલ્યા તમે. અને આવતા રવિવારથી એક નવી જાણકારી છે. અમારા ચર્ચનો ટાઈમ બદલાઈ ગયો છે. 9:30 વાગ્યે. મને લાગ્યું તાળી વગાડી શકો છો તમે એની માટે. સારું છે ને? બરાબર છે. બપોરે બરાબર રીતે ખાવાનું ખાઈને આત્માઓ જીતવા જઈ શકો છો. હું તમને કહું કે ઊંઘી શકો છો. હું તમને ખોટી જાણકારી નહીં આપું, બરાબર છે. 9:30 વાગે થશે જેથી આપણે જલ્દી ઘરે જઈ શકીએ. સારું છે ને? થવા દો કે તમે સમય પર આવો, એ સમય પર આપણે પાછા જઈ શકીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. મારા હાથોને ઉઠાવીને પરમપિતાનો પ્રેમ અને યેસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પ્રભુના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પડોશીનો આનંદ મનાવો અને ફળવંત થાઓ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.